Okay, so good morning, all of you. Let me start. So in last lecture, what do you see? Hello. In last lecture, आपण कुठपर्यंत होतो? येतोय का आवाज? हॅलो. Yes, sir. आपण लास्ट लेक्चर कुठपर्यंत होतो? कुठपर्यंत चालतं? Three forms of complex number. Okay, three form of the complex number. That example of that three form. Okay, so that very important. The three form of the complex number. First form is z equal to x plus iy. Z equal to x plus iy. This is called as Cartesian form. Second form is z equal to r times cos theta plus I times sin theta. This is called as polar form. And third form z equal to r times e raised to I theta. This is three form of the complex number. This is three form of the complex number. This is three form of the complex number. Okay. So we tried to convert this Cartesian form into polar or exponential form. We tried to convert. Okay, this is very important necessary thing. Fix 101%. One example on this one MCQ asked on this topic, how to convert this Cartesian to polar or polar to Cartesian. Okay, this is the very important. Now we see, now we start actual syllabus of our engineering part. Up to this, we are just at the basic part. This already we are teaching, already we are seeing, already we are learned in 11th standard. ओके, आधी तुमचं झालेलं आहे, फक्त रिव्हिजन घेतलेलं आहे, पण इम्पॉर्टंट आहे. सो वी आर स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज अ डी मोरियस थेरम. वी सी द नेक्स्ट पार्ट, राइट ऑफ द टॉपिक नेम इज डी मोरियस थेरम. यस, दिस आल्सो आई थिंक वी आर स्टडी इन द 11th स्टैंडर्ड. डी मोरियस थेरम. यस, एनीबॉडी कैन यू रिमेंबर द डी मोरियस थेरम? हा टॉपिक पण त्या ठिकाणी तुम्ही शिकलेला आहात. हॅलो, हॅलो. हा, मग येस येस नो म्हणू नका, फक्त सांगा. फक्त माहित असेल तर ओके, नाही तुम्ही जातोच की पुढे. माहित असेल तर सांगा, नाही पुढे जातोच आहे. व्हॉट इज द डी मोरियस थेरम? यस, actually you don't know, then I will explain, no problem. So de Moivre's theorem, for de Moivre's theorem we just note these two things. First thing is your angle is same, angle same. And second thing is रियल पार्टला कॉस पाहिजे आणि इमॅजिनरी पार्टला साइन पाहिजे. ह्या दोन गोष्टी फक्त लक्षात ठेवायच्या. डी मोइव्रे's theorem अप्लाय करू शकता. सो if n be a fraction, n be a fraction positive or negative, n be a positive, negative or fraction म्हणजे n हा रियल नंबर असेल, जस्ट इन शॉर्ट, then a cos theta plus I sin theta bracket raised to n is equal to cos of n theta plus I times sin of n theta. म्हणजेच कसा, e raised to I theta is equal to raised to n by using the property, by using the laws of indices, we got the answer. E raised to I times n theta, we just write down, this is the Euler formula, we write down that cos of n theta plus I times sin n theta. What is necessary, what is the important thing to remember to apply the de Moivre's theorem? Important and necessary thing to apply the de Moivre's theorem is, what is important? So what do you take? Power. बोला की. हाँ, चालू आहे का?
important thing to remember this thing. What is the important thing? First thing is cos theta. Cos theta काय पाहिजे? Cos theta काय पाहिजे? पहिल्यांदा रियल पार्ट पाहिजे cos theta आणि इमॅजिनरी पार्ट पाहिजे sin theta. रियल पार्ट काय पाहिजे cos theta आणि इमॅजिनरी पार्ट काय पाहिजे sin theta. हे रिमेंबर गोष्ट लक्षात घ्या. ओके, cos theta हा रियल मध्ये पाहिजे आणि sin theta हा इमॅजिनरी मध्ये पाहिजे. बरं, ओके. जर हा उलटा पालटा असेल तर अप्लाय करता येत नाही, त्यासाठी काही मॉडिफिकेशन करायचे आहेत. त्यासाठी काहीतरी मॉडिफिकेशन करायचे आहेत. ओके, आलं लक्षात? हे तुम्ही शिकलात ना? हॅलो. Yes, sir. ओके ओके ओके. नाउ वी सी सम इम्पॉर्टंट नोट. जर असेल हे तर कसं डिमोरस थेरम अप्लाय करायचा? उलटा पालटा जर असेल तर डिमोरस थेरम कसा अप्लाय करायचा ते आपण पाहूया. सो फॉर दॅट नोट, फर्स्ट नोट, cos theta minus I sin theta bracket raised to n is equal to cos of n theta minus I times sin n theta. कारण हेच असं लिहू शकतात तुम्ही. हे कसं लिहू शकतात? दिस इक्वल टू हे असं लिहू शकतो cos of minus theta plus I times sin of minus theta होल ब्रॅकेट रेस्ट टू n असं लिहू शकतात तुम्ही. बरोबर का? cos of minus theta plus I times sin of minus theta असं लिहू शकतात ना? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हो, बोला बोला. हा, मग हेच म्हणजे काय? द सेम ना, cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. सेकंड नोट, ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट मायनस साइन वरती घेऊ. cos theta plus I times sin theta काय फरक पडतो? रेस टू मायनस एन. काय फरक पडला? काहीच फरक नाही पडला. सो हा कसा होणार आहे? cos of minus n theta plus I times sin of minus n theta म्हणजे अगेन सेम. कसं होणार आहे? कसं होणार आहे? Cos n theta minus I sin n theta. cos n theta minus I times sin n theta. ओके, कृष्णा आलाय का रे? कृष्णा सर त्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे जुना. हा, ते सकाळपासून प्रॉब्लेम, 7:30 पासून त्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे. त्याचा काय मला कळना झूमचा. तो आता म्हटला सरांना सांग. ओके ओके, असू दे. हा, आपले 2 लेक्चर बरं का आता कंटिन्यू. आता एक आहे आणि 1:30 ला एक आहे. तर कसं करायचं? कंटिन्यू 1:30 पर्यंत घ्यायचं का 1:30 ला परत घ्यायचं? नको, जेवणात तुमचं टायमिंग उकल, परत आपण 1:30 ला घेऊ. चालतंय ना? Yes, sir. ओके. येस सर. पुढचं cos theta plus I sin theta ब्रॅकेट रेस टू p by q काय होईल? cos of p theta by q plus I times sin of p theta by q. cos of p theta by q plus I times sin of p theta by q. ओके, आता इम्पॉर्टंट फोर्थ वन. जर पहिल्यांदा साइन आला आणि नंतर कॉस आला, इमेजिनरी मध्ये कॉस आला, तर कसा रूल अप्लाय करायचा पहा बरं का. पहिल्यांदा कॉस आला, पहिल्यांदा साइन आला, पहिल्यांदा साइन आला आणि नंतर कॉस आला इमेजिनरी मध्ये, मग कसं अप्लाय करायचं? त्यासाठी पहा. येस, एनीबडी, कोणाला काय वाटतं कसं करू शकतो आपण अप्लाय? येस, एनीबडी, कसं अप्लाय करू शकतो आपण? कसं अप्लाय करू शकतो? कसं अप्लाय करू शकतो? मल्टिप्लाय बाय आय. नाही नाही, पुढे पुढे. अरे रिलेशन काढा रे साइन आणि कॉसचं. कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस कसा लिहायचा रे? साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस कसा लिहायचा? Pi by 2 minus theta. व्हेरी गुड ऋतुजा. द कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा इज साइन थिटा ना. आपलं नेसेसरी थिंग काय पाहिजे? अँगल सेम पाहिजे. साइन पाय बाय 2 मायनस थिटा काय? कॉस थिटा. आपला अँगल सेम आहे ना, पाय बाय 2 मायनस थिटा, पाय बाय 2 मायनस थिटा, नेसेसरी थिंग सेम झाली. तर पहिल्यांदा आता इथे काय झाला? कॉस ऑफ, आता अप्लाय करा n टाइम्स
pi by 2 minus theta plus I times sine of n times pi by 2 minus theta. In this way, we apply the De Moivre's theorem. Clear? Hello. Yes, sir. ओके, झालंय? पुढे जायचं? हॅलो, Yes, sir. सगळ्यांना झालंय का? पहा, इम्पॉर्टंट De Moivre's theorem. The first real part is cos and imaginary part is sin. Cos theta plus I sin theta bracket raised to n. So cos of n theta plus I times sin of n theta. So we go to the next page. झाले का सगळ्यांचं लिहून? ओके, या ठिकाणीच वाटलं तर मी एक्सप्लेन करतो. फिफ्थ नोट. Fifth note number 5. If x equal to cos theta plus I sin theta and y equal to, और y चा अगर नंतर घेऊ आपण, वाटलं x घेऊ, so याच्यावरून 1/x काय होईल रे? म्हणजे हा काय झाला, e raised to I theta झाला, बरोबर आहे? 1/x काय होईल रे? 1/x काय होणार? What is 1/x? What is 1/x? Sec theta. Sec theta plus. सेक थीटा कसं होईल रे मित्रा? तुम्ही अरे प्लस मध्ये कसं घेणार रे? प्लस मध्ये कसं घेणार? प्लस मध्ये सेक थीटा नाही होणार रे. हा काय होणार आहे? 1/e raised to I theta. म्हणजे काय होणार हा? e raised to minus I theta. म्हणजेच काय झाला हा? cos theta minus I sin theta. बरोबर आहे का? 1/x काय झाला? cos theta minus I times sin theta. लक्षात? हॅलो, Yes, sir. नेक्स्ट. लगेच तुम्ही त्याला कॉसला अपोजिट केलं, साइनला अपोजिट केलं, लगेच सांगायला लागला काय? ओके, लगेच सांगायला लागला. काय सांगायला लागला? की सेक थीटा प्लस आय टाइम्स कोसेक थीटा. तसं नसतं रे बाळांनो. 1/x is e raised to minus I theta. This is equal to cos theta minus I times sin theta. मग ह्या गोष्टीवरून आपण x प्लस 1/x काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? येस, या दोघांची ऍडिशन, x प्लस 1/x, या दोघांची ऍडिशन काय होईल रे? या दोघांची ऍडिशन काय होईल? 2 cos theta. व्हेरी गुड. 2 cos theta. या दोघांचं सबट्रॅक्शन काय होईल? दोघांचं 2I sin theta. व्हेरी गुड. हा 5वी नोट पण तुम्हाला याच्यामध्ये उपयोगी पडेल एमसीक्यू मध्ये. मग याच्यावर मला इन जनरल x² प्लस 1/x² काय होईल? x² प्लस 1/x² काय होईल? तो होईल 2 cos theta. आता हा x² याचं ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल का रे? नाही होणार, कारण की इथं काय होणार?
डी मोरेस थेरम अप्लाय करणार, बरोबर आहे का? cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, डी मोरेस थेरम अप्लाय करणार, डी मोरेस थेरम cos ऑफ 2 थीटा प्लस i टाइम्स sin 2 थीटा, हे दोघांची ऍडिशन 2 cos 2 थीटा अँड x स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन x काय होणार रे? 2i sin 2 थीटा. सो सिमिलरली मला सांगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब काय होईल रे? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यस. x cube plus 1 upon x cube, yes. X cube plus 1 upon x cube. 2 cos 3 theta. Very good. 2 cos 3 theta. And x cube minus 1 upon x cube. Ka winner 2i sin theta. So in general, x raised to m plus 1 upon x raised to m का होणार? Counter 2 cos m theta and x raised to m minus 1 upon x raised to m 2 times I sin m theta. So these are the important note that to be remembered. झाले? समजले का? हॅलो. yes sir. Okay. This is all about the De Moivre's theorem. टी पाहिजे बंद कर. यस, पुढे जाऊ का रे? हॅलो. यस, महेश विभूते. महेश विभूते, रोल नंबर 70. महेश विभूते, रोल नंबर 70. समजलं का रे? हॅलो. ओके, पुढे जाऊ. हॅलो.
Yes, Yes. sir. Yes. Now we see Yes. the example on this De Moivre's theorem. We see the very first basic example. Right on that, tell me the answer. You all it. Cos 3 theta plus I times sin 4 theta sin 3 theta raised to 8 cos 3 theta plus I times sin 3 theta. Yes. What is the answer? Cos 24 theta plus I sin 24 theta. Okay, cos 3 theta plus I times sin 3 theta bracket raised to 8 by using the De Moivre's theorem. De Moivre's theorem काय सांगतोय? Cos theta plus I sin n theta bracket raised to n is equal to what? Cos of n theta plus I times sin n theta. Cos of n theta plus I times sin n theta. So using this result, we have got that. Just we write on the e raised to I 3 theta bracket raised to 8. Calculation चांगले असतील तर डायरेक्ट केलं तर चालतं. Cos of 24 theta plus I times sin of 24 theta. Similarly, second one, cos 4 theta minus I times sin 4 theta bracket raised to 3. So what is the answer? What is the answer? Yes. Yes. Cos 4 theta minus I sin 4 12 theta. किती? Cos 12 theta minus I sin 12 theta. Okay, cos 12 theta minus I times sin 12 theta. Very good. Okay, so we just take that answer. Cos of 12 theta minus I times sin 12 theta. Now third one, put this answer in chat box. सगळ्यांनी chat box मध्ये answer टाकायचं. Cos 3 theta plus I times sin 3 theta bracket raised to 7 into cos 4 theta minus I times sin 4 theta I times sin 4 theta bracket raised to minus 2 divided by divided by cos 4 theta plus I times sin 4 theta bracket raised to 12 into cos 5 theta minus I times sin 5 theta bracket raised to minus 6. Total answer मला सांगा चला पटकन चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं. Yes, I'm waiting for your answer in chat box.
Yes, what is the answer? चला एक्सप्लेन करतो एवढं मोठं सॉल्व्ह करायचं कसं सिम्पली कसं सॉल्व्ह करायचं सांगतो त्याला कशामध्ये लिहायचं रे त्याला कशामध्ये लिहायचं दिस इक्वल टू कशामध्ये लिहायचं हे एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मधल्या डेमोर थेरम एक्सपोनेन्शियल ई रेस टू आय 3 eta ब्रॅकेट रेस टू 7 ई रेस टू मायनस आय 4 theta कारण मिडल ला मायनस आहे ब्रॅकेट रेस टू -2 डिवाइडेड बाय e raised to I 4 theta bracket raised to 12 into e raised to I minus 5 theta bracket raised to -6 just combine किती होणार e raised to I times 21 theta e raised to I times किती रे minus minus plus 8 theta divided by किती झालं रे e raised to I times 48 theta e raised to I times 30 theta. Now just we have combined all the part. आता e raised to I times पहा हा किती होणार आहे 21 हा किती होणार 8 हा 48 वरती गेला का -48 बरोबर आहे का आणि हा 30 वरती गेला -30 होणार -30 theta. So what about the all combined I theta? What is get the answer? 21 8 29 बरोबर ना हेलो अरे बरोबर आहे का व्हॉट इज आन्सर -49. -49 so -49 theta means we got that cos of 49 theta minus I times sin of 49 theta with applying the De Moivre's theorem we got the answer. Yes, understand? Yes. So, okay, very good. Then fourth one. आता हे तुम्ही मला प्रत्येकाने आन्सर सांगा cos 2 theta minus I sin 2 theta bracket raised to 7 cos 3 theta plus I sin 3 theta bracket raised to -5 divided by cos 4 theta plus I sin 4 theta bracket raised to 12 into cos 5 theta minus I times sin 5 theta bracket raised to -6. चला याचा आन्सर सांगा मला तुम्ही tell me the answer.
Yes, I am waiting for your answer. Huh? Yes, Krishna. Krishna, problem solve करा Krishna. Krishna. Hello, Krishna. Round number 32. Okay, yes. What is your answer? Yes. Yes, एक साथ आ जाएगा. मॉडिकल की चुक लगा. 14 plus 15 plus. Yes, right. Right, yes. आदित्य कुठला आन्सर टाकला आदित्य? आदित्य किती नंबरचा आन्सर टाकला आदित्य तू? 4 नंबरचं सर. अरे मग 4 नंबर जायचं चुकलं की रे, चेक कर कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित. कॅल्क्युलेशन चेक कर एकदा आदित्य. ओके सर, बघतो. ओके ओके, चेक करा व्यवस्थित. प्लस मायनसचा गोळ होतो रे वरती खाली यायला. हा यस, बाकीचे रेस्ट ऑफ पीपल. बाकीच्याला समजलं ना काय करायचं ते? यस, मेगा आर यू देअर? रोल नंबर 1. Yes, sir. हा, आलं की नाही? सॉल्व झालं की नाही? करते, sir. आज होईल ना? येस, ऋतुजा राईट. Yes, sir. हिना इट्स रॉंग वन. हिना. सोनाली इट्स रॉंग वन. सोनाली. यस, खुशी रोल नंबर 2. Yes, Kushi, it's right one. Shubham, it's wrong one. Roll number 63, it's wrong one. Shubham. Yes, Dipti, it's right. Still, you are struggling with some problem. I don't know. This is very simple. I don't know why this thing is happen. Yes, Prithviraj, it's wrong one. Prithvi. माझं लेक्चर चालू आहे ना, तिकडे जावा. येऊन दे मी तुला लेक्चर पाहतो. Yes, Pramod, it's right one. Saurabh, right one. Yes, Mega, it's wrong one. Mega, check calculation. Wrong कोण मध्ये कॅल्क्युलेशन चेक करा. Yes. So what is the first term? इथं मायनस आहे, त्याला मायनसला लिहा.
e raised to minus 2 theta whole bracket plus to 7. इथं काय e raised to I times 3 theta. Yes, Aditya, it's now right. Saifa, it's right. आणखीन वरती 71 गुण टाकले 71. शुभम, इट्स रॉंग वन. शुभमला सांगितलं होतं इट्स रॉंग वन. I theta raised to minus 5 divided by simple calculation है रे. E raised to I 4 theta bracket raised to 12 e raised to minus I times 5 theta bracket raised to minus 6. आता सिम्प्लिफाय करा. 7 दुने 14 e raised to minus 14 theta. इथे e raised to I times minus 15 theta divided by इथे किती e raised to I times e raised to I times e raised to minus नाही ना प्लस ना e raised to I times 48 आणि इथे किती प्लस 30. कॅल्क्युलेशन करा हा किती होणार e raised to minus 29 theta I times divided by e raised to I times 48 and 3 7 78 theta कंबाइन करा e raised to minus I times 29 plus 29 theta वरती गेल्यावर काय minus I times 78 theta दोन्ही कंबाइन करा by using the power minus I times 29 plus 78 theta. We got the answer e raised to minus I times 107 theta. म्हणजे आन्सर काय झाला cos of 107 theta minus I times sin of 107 theta. This is your answer. Clear? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good, very good. तुम्ही दुसरे एक्झाम्पल देतो सगळ्यांनी सॉल्व्ह करताल का टाकताल का लगेच हॅलो Yes, sir. Yes, sir. झालंय का सगळ्यांचं हे लिहून आधी त्याच्या आधी Yes, sir. ओके पुढे जाऊ कोणाचं राहिलं असेल त्यांनी करेक्ट करा पहा काय काय चुकलेलं आहे त्यांनी करेक्ट करा बाबा एक्झॅक्टली आपलं पुढे चुकलंय ते हा असं नको व्हायला की नुसतं चाललंय पुढे असं नको व्हायला चला तर पुढचं एक्झाम्पल आहे किती नंबरचं रे 5. 5 नंबर राईट ऑन द 5th नंबर एक्झाम्पल पहा मॅक्झिमम जणांचं म्हणत नाही मी 100% पण मॅक्झिमम जणांचं बोलतोय कारण की आन्सर आलं पाहिजे cos of 5 theta minus I times sin of 2 theta sorry sin of 5 theta bracket raised to 2 then cos of 7 theta plus I times sin of 7 theta bracket raised to minus 3 divided by cos 4 theta minus I times sin 4 theta bracket raised to 9 and cos theta plus I sin theta bracket raised to 5. Just tell me the answer. Yes, my job is in your court. Fastly, everyone, please tell me the answer. Let's check again. 5 2 minus 7 minus 3 is just tell me the answer.
Yes, very good, Saurabh. It's right. Yes, Aditya, it's right. चला बाकीचे चला पटकन. Waiting for your answer. Khushi, it's wrong one. Khushi. Yes, it's right. Khushi पहा कॅल्क्युलेशन कुठे चुकलेत. Yes, what about the other people? शुभम कांबळे, इट्स रॉंग वन शुभम. तुम्ही आणखीन प्लस मायनस मध्ये घोळ घालताय. चेक करा. यस दत्ता, इट्स राईट दत्ता. घोळ घालायचं नाही रे प्लस मायनस मध्ये. यस ऋतुजा, इट्स राईट. या शरीव, इट्स रॉंग वन शरीव कॅल्क्युलेशन. दीप्ती, इट्स रॉंग वन दीप्ती. दीप्ती शरीव एकाच ठिकाणी का रे तुम्ही दोघी? नाही ना? दीप्ती आणि शरीव रोल नंबर 3, 3 आणि 4 एका No, ठिकाणी sir. नाहीत ना तुम्ही? No, sir. हा, मग दोघींचा आन्सर सेम आला म्हणून म्हणलो. चुकलंय ते. हा, हिना, इट्स रॉंग वन हिना. पहा कोणाकोणाचं चुकलंय तुम्ही करेक्ट करा. नाव प्रथमेश, सॉरी प्रमोद. प्रमोद पुढे आला. प्रमोद, हा प्रमोद, इट्स रॉंग वन प्रमोद. पृथ्वीराज, इट्स रॉंग वन पृथ्वीराज. साक्षी, इट्स काय पण साक्षी आन्सर काय आहे? नाही साक्षी काहीतरी तुमचं लिहिताना चुकलं की काय मला माहित नाही. यस खुशी, इट्स नाही राईट. खुशी बरोबर. आता साक्षी काय लिहिताना चुकलंय मला कानावर परत आहे बसतल्या. ओम, इट्स रॉंग वन रोम. आपला रोल नंबर तेवढा आहे, मग तेवढा न्यायचं नाही आन्सर. ओम चुकलंय ते. सोनाली, इट्स रॉंग वन सोनाली. आणखीन पण स्टील युअर मेक मिस्टेक. यस प्रज्वल, इट्स राईट नाव प्रज्वल. ओके, सी हिअर. यस सी हिअर. या ठिकाणी काय लिहिणार रे मी? या ठिकाणी काय लिहिणार? पहिल्या टॉप ब्रॅकेट मध्ये, पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिणार रे? e raised to -5 म्हणजे इथे काय होणार? e raised to -10 थीटा i टाइम्स 10 थीटा. बरोबर आहे का? चेक करा. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये 7 7 त्रिक 21 e raised to -21 थीटा. नंतरच्या ब्रॅकेट मध्ये इथे काय लिहिणार? e raised to, बरोबर ना? e raised to काय रे डिनॉमिनेटर मध्ये? मायनस आहे, हा मायनस आहे. मायनस आणि इथं किती जाणार? 9 चौक 36 e raised to -36 i टाइम्स 36 थीटा. इथे प्लस आहे e raised to i टाइम्स 5 थीटा. कंबाईन ऑल दिस e raised to -i टाइम्स. इथला -10, इथला -21. हा -36 आहे, वरती गेल्यावर काय होणार? +36. ऐश्वर्या, इट्स रॉंग वन. प्रमोद, इट्स रॉंग वन. आणि हा प्लस आहे, वरती गेल्यावर काय होणार? मायनस होणार. याची ऍडिशन करा सगळ्यांची. हे सगळ्यांची ऍडिशन किती येणार? e raised to i टाइम्स 0 थीटा. म्हणजेच काय? cos 0 थीटा प्लस i टाइम्स sin 0 थीटा. व्हॉट इज आन्सर? cos 0. cos 0 इज 1 ना? यस प्रमोद, कुठे चुकलं प्रमोद? सगळ्याची ऍडिशन केली का प्रमोद? प्रमोद, येस सर. सगळ्याची ऍडिशन केली काय? कॅल्क्युलेशन चुकलं सर. अरे कसं कॅल्क्युलेशन चुकतंय? सोनाली, ऐश्वर्या, ओम, पृथ्वीराज, त्यानंतर हिना, दीप्ती, शरयू, शुभम. कुठं चुकलं? कुठे एक्झॅक्टली तुमचं? हॅलो, सर ते डिनॉमिनेटर मधलं. एकेकाने असून द्या. हा,
करेक्शन नका करू इथे, ठीक आहे, इथे चालतं करेक्शन, इथे चुकलेलं चालतं, पण फायनल एक्झामला चुकलेलं चालत नाहीये, लक्षात घ्या. ओके, सो वी सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पल, देन वी स्टॉप हियर, वी मीट अगेन ऍट 1:30. परत 1:30 ला आपण भेटू याचा ऍप्लिकेशन पार्ट. ओके, 1:30 ला परत भेटूया आपण. ओके, असून द्या, पण असं नका करू, चूक नका करू बरं का. ओम. सो पहिल्यांदा काय करा, आपलं डायरेक्टली स्टँडर्ड रिझल्ट वापरता डी मोरेसने अप्लाय करता येत नाही, त्यामुळे आपण काय करू, 1 + cos θ प्लस 1 + cos θ प्लस I sin θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ मायनस I sin θ. याला काय करू आपण, याला काय करू, इन टर्म्स ऑफ डी मोरेस थेरम, डी मोरेस थेरम मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करू. डी मोरेस थेरम काय, cos θ आणि sin θ पाहिजे. त्या 1 ला काय करू शकतो आपण, सिद्धी शांत बस ना, तुझं लेक्चर चालू असताना मी बोलतो का, मग शांत बसायचं. 1 = काय, cos² θ/2 प्लस sin² θ/2 किंवा 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 काय करू आपण, थोडं मॉडिफाय करू, 1 + cos θ, ह्याला काय करू, एक भाग करू. 1 + cos θ म्हणजे काय रे, 2 cos² θ/2 प्लस I टाइम sin θ म्हणजे काय, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 डिवाइड बाय सेम 1 + cos θ इज 2 cos² θ/2 मायनस I टाइम्स 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2. काय कॉमन निघेल रे, डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मधून काय कॉमन निघेल, cos θ/2. cos θ/2 कॉमन निघेल, बरोबर आहे का, 2 cos θ/2 कॉमन निघेल. आतमध्ये काय राहिला, cos θ/2 प्लस I टाइम्स sin θ/2 डिवाइडेड बाय 2 cos θ/2. Inside bracket where remaining is cos θ/2 1 minus I times sin θ/2. Get cancelled, 2 cos θ/2 get cancelled. What is the remaining? Cos θ/2 plus I times sin θ/2 divided by cos θ/2 minus I times sin θ/2. What is the inside bracket? So what is the write down cos θ/2 plus I sin θ/2? Yes. In terms of exponential, what is written as? In terms of exponential, what is written as? e raised to I θ/2. E raised to I θ/2 divided by, here we can write down e raised to minus I θ/2. Now just combine all the I, e raised to I times θ/2 आणि हा वरती गेल्यावर काय होणार, I times plus θ/2 होणार ना, हा मायनसचा वरती. सो e raised to काय होणार रे, θ/2 plus θ/2 I θ. म्हणजे हे टोटल मॉडिफाय केलं आपण 1 + cos θ plus I times sin θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ minus I times sin θ. टोटल मॉडिफाय केलं, हे केलं, म्हणजे आपल्याला पाहिजे काय आहे, इव्हॅल्युएट काय करायचंय, 1 + cos θ plus I sin θ divided by 1 + cos θ minus I sin θ ब्रॅकेट रेस टू काय n इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, e रेस टू I θ ब्रॅकेट रेस टू n. सो व्हॉट इज आन्सर, e रेस टू I टाइम्स n θ बाय लॉज ऑफ इंडायसेस. याच्यावरून तुम्हाला काय भेटेल, cos n θ प्लस I sin n θ. सो इन्स्टेड ऑफ दिस होल पार्ट, या सगळ्या गोष्टीवरून आपण काय लिहू शकतो, cos n θ प्लस I sin n θ. क्लिअर, हॅलो. डायरेक्टली द डी मोरेस थेरम अप्लाय करायला अवघड जातं, बरोबर आहे ना, डायरेक्टली डी मोरेस थेरम अप्लाय करायला अवघड जातं. मग काय करणार आपण, स्टेप बाय स्टेप डी मोरेस थेरम अप्लाय करू ना. सपोज हे जर प्लस मध्ये असतं तर रे, 1 + cos θ plus I sin θ ब्रॅकेट रेस टू n प्लस 1 + cos θ minus I times sin n θ ब्रॅकेट रेस टू n, तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकला असता ना. हॅलो हॅलो,
रवी काय म्हणतोय? सेमच झालं सर. सेम मेथड ना, म्हणजे सपोज 7 आहे. प्रूव्ह दॅट. प्रूव्ह दॅट 1 plus cos theta plus I times sin theta bracket raised to n plus 1 plus cos theta minus I times sin theta bracket raised to n is equal to काय झाला असता? या पूर्ण ब्रॅकेट मधून कॉमन काय निघला असता रे? हा 2 cos theta by 2 raised to n बाहेर पडला असता, म्हणजे काय झाला असता? 2 raised to n plus 1 cos raised to n theta by 2 आणि आतमध्ये काय राहिला असता इथे? cos n theta by 2 sin n theta by 2, म्हणजे झाला असता काय? cos of n theta by 2 हे झालं असतं, कारण की हा प्लस आहे आणि हा मायनस आहे, गेट कॅन्सल झाले असते. फक्त cos n theta by 2 cos n theta by 2 टाइम्स आला असता, हा 2 इथे ऍड झाला असता. सो दिस इज युअर प्रूफ. ओके, दिस इज फॉर युअर होमवर्क, डू ॲट होम. करू शकतात? हॅलो. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आपण परत भेटूया 1:30 वाजता. 1:30 वाजता परत आपलं लेक्चर आहे, त्यावेळेस आपण परत त्याचा पुढचा पार्ट म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ डी मोरस थेरम, म्हणजे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा टॉपिक पाहूया, जेणेकरून आज आणि उद्या हा बेसिक हा पण झालेला आहे तुमचा. पहा मी याच्यावरती शेअर केलेला आहे, तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुप वरती शेअर केलेला आहे याचे बेसिक नोट्स, तुम्ही ते पाहू शकता. हेलो सर. हा यस बोला. सर प्रीवियस स्लाइड दाखवा. ओके, जस्ट स्क्रीनशॉट घ्यायचे सर. ही पहिली साइड स्क्रीनशॉट घे कृष्णा. हाँ यस सर. नेक्स्ट. ही दुसरी स्लाइड आणि ही तिसरी स्लाइड. ओके, झालंय. ज्यांचं झालं असेल ते लेफ्ट होऊ शकतात डायरेक्टली. आपण परत 1:30 वाजता भेटू. 1:30 परत आपलं लेक्चर आहे, परत त्यावेळेस आपण भेटूया 1:30. ज्यांचं राहिलं असेल ते लिहू शकतात.